Namaste students. In last video, I explained config file, web.config file, then tracing and error handling. There were three types in error handling. First, page level error handling. Second, application level error handling. And third one, custom error. Now in this video, I am going to explain authentication and authorization. આ વિડીયોમાં આપણે ટોપિક જોઈએ છીએ authentication and authorization. Authentication along with authorization both are very important aspects to consider in order to allow your website to proper users. એટલે કે જે proper user હોય છે અને proper username અને password enter કરાવડાવેલા હોય એ જ login કરી શકે અને એને જ બાકીનો ડેટા authorize આપણે કરી શકીએ. Authentication and authorizations are two interrelated concepts which are the basis of security. In ASP.NET, as an individual does not work behind security. Authentication and authorization છે બે interrelated topic આવે છે. આગળ આપણે જોશું કેમ કે authentication જે છે એકદમ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહું તો authentication જે છે એ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ ચેક કરે છે અને authorization જે છે એને કેટલું અલાઉ કરવું હોય કઈ વેબ પેજ કયું પેજ અલાઉ કરાવવું એ રીતના આપણે authorization મૂકવું હોય તો આપણે authorize કરી શકીએ છીએ. authorize કરે પછી જ access થઈ શકે. એટલે first step is authentication, second step is authorization. Authentication is a process in which user's identity is checked. To determine the identity of user, its credentials, username and password means, are used to verify. Generally username and password જે છે એ enter કરાવડાવે છે સાઇટ ઉપર user એ જ ચેક થાય છે authentication માટે થઈને એની identity ચેક કરવા માટે થઈને. Whenever a user logs onto an application, the user is first authenticated and then authorized. The application's web.config file contains all of the configuration settings for an ASP.NET application, which we already seen in last video. Web.config file માં જે બધા settings છે આપણે કરી શકીએ છીએ. There are total 4 types of authentications. First one is none, means no authentication, N-O-N-E, none. None authentication. Second one is form authentication. Third one is Windows authentication. And fourth one is passport authentication. Okay, first one જોઈએ આપણે none authentication. None authentication. This type of authentication is used when we do not want to perform any of authentication process. એટલે આપણે ક્યાંય authentication ની process ન કરવા દેવી હોય તો આપણે none select કરી શકીએ. If authentication mode is specified as none, then ASP.NET will not go for any type of security check for our web application. Generally, this approach is not used by web developers because આપણે ત્યાં apply કરવાની છે authentication apply કરવાનો છે એટલે none તો select નથી જ કરવાના. Next one આવે છે form authentication. This authentication is used while developing web application. In such of authentication, we would be redirected to login page even when we requested any other page. આપણે બીજું કોઈ પણ પેજ ઓપન કરાવડાવતા હોય તો ડાયરેક્ટલી હોમ પેજ ઉપર આવી જઈએ ઓર લોગિન પેજ ઉપર આવી જઈએ. આવું તમે જોયેલું પણ હશે ઘણીવાર. તમે વેબસાઇટ એક્સેસ કરાવડાવતા હશો, તમારી પાસે પાથ હશે, URL માં ટાઈપ કરો છો છતાંય એ પેજ ઓપન નહીં થાય, બીજું પેજ ઓપન થઈ જતું હોય છે. લાઈક પ્રોજેક્ટમાં આપણે એના માટે થઈને કોડ પણ અપ્લાય કરેલો છે, તમે જોયેલો હોય તો કે ત્યાં એ ચેક કરશે કે સેશન જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, સેશન જે છે એમાં વેલ્યુ છે તો આપણને એ પેજ ઉપર રાખશે, અધરવાઇઝ લોગિન પેજ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દેશે. સિમિલરલી આપણે અહીંયા એવી રીતે કરી શકીએ છીએ ફોર્મ ઓથેન્ટિકેશનમાં. આપણે એવી જ રીતે એક એક્ઝામ્પલ પણ એનું જોશું. ફર્સ્ટ વી શુડ ઓથેન્ટિકેટેડ યુઝિંગ લોગિન પેજ, then only we would be forwarded to requested web page or specified web page.
until we are authenticated correctly, we would not be able to access any other page. We cannot open other page till we don't log in. એટલે જ્યાં સુધી આપણે login નથી કર્યું ત્યાં સુધી આપણે બીજા પેજ ઓપન નથી કરી શકતા. If user is trying to open other page, user will redirect to login page which is specified in web.config file. In login page, user provides his or her details like username and password. After that, will checked by web.config file. Then username and password will checked in database software because એનો username અને password જે કંઈ છે ડેટાબેઝમાં સ્ટોર હશે એમાં ચેક થશે. Then વિન્ડોઝ credentials ચેક થશે અને ત્યાર પછી કંઈ જે ડેટા સોર્સિસ બીજા કોઈ હોય તો એ ચેક થઈ અને ત્યાર પછી જ એનું જે પેજ છે એ પોતે ઓપન કરાવડાવી શકશે. તો આવી રીતના એક આખી પ્રોસેસ થતી હોય છે ચેકિંગ માટે થઈને. Next one is Windows authentication. Default authentication mode. By default જે છે Windows authentication mode છે. If we set the authentication mode to Windows, then the user is authenticated based on his or her password. While using Windows authentication, we do not need to specify the credentials as ASP.NET takes local user and groups or authentication. And last one is passport authentication. Passport authentication is directly concerned with Microsoft service. This method uses centralized authentication service provided directly by Microsoft's passport service developed by Microsoft. Microsoft એ ડેવલપ કરેલી સર્વિસ છે એક સેન્ટ્રલી જે છે એ વર્ક કરશે ત્યાંથી ચેકિંગ થશે તો જ તમને અલાઉડ કરશે. User logins on the applications by using his or her credentials details which are then checked by Microsoft website. If the user is authenticated, then he or she would get a token. If he or she does not get the token, that means the user is not authenticated by Microsoft service. In short, એક Microsoft service છે centrally એનો use કરી અને આપણે passport authentication જે છે એ કરી શકીએ છીએ. Next one topic આવે છે authorization. Authorization, users is already authenticated before authorization. That should be okay. એટલે કે authentication થઈ ગયું હશે ત્યાર પછી જ authorization થઈ શકશે. But next question is, all users don't have access to all the resources. Like admin છે એને બધા pages open થતા હોય એને બધાના IDA show કરતું હોય પણ client છે તો એને limited data show થતું હોય. વચ્ચે કોઈ manager છે તો manager ને admin ના data access ન કરી શકે પણ બાકી બધા client ના data access કરવા દેવા છે. સો એક બધાનો અલગ અલગ રોલ છે તો એ કેવી રીતના મેનેજ થઈ શકે કે એને કયા કયા રિસોર્સિસ એક્ઝેક્ટલી કયા ડેટા એક્સેસ કરવા દેવાના છે તો એના માટે થઈને આપણે ઓથોરાઇઝેશનનો યુઝ કરી શકીએ. So all users don't have access to all the resources. So after authentication, authorization is checked to see whether user is allowed to use particular web page or not. એ યુઝરને જે છે પર્ટિક્યુલરલી પેજ એક્સેસ કરવા દેવાનું છે તો અલાઉ કરશે અધરવાઇઝ ત્યાંથી અલાઉ નહીં કરે. એ લોગિન થઈ ગયો છે પણ એને કયા પેજીસ એક્સેસ કરવા દેવાના એને કયા રિસોર્સિસ એક્સેસ કરવા દેવાના એને રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન હશે ઓથોરાઇઝેશનમાં. There are three types of authorization. First one is file authorization. Second one is URL authorization. And third one is customized authorization.
Okay, total 3 types authorization છે. First one, authorization, file authorization. It is performed by using file authorization module. It checks the access control list of the given file and then determine whether a user have an access to the given file or not. Okay, એટલે કે જે ફાઇલ ઓપન કરાવડાવવાની છે ફાઇલનો એક્સેસ થઈ શકે એમ છે કે નહીં એ ચેક થતું હશે અને ત્યાર પછી અલાઉડ કે ટ્રુ કે ફોલ્સ કરશે. Access control list can be maintained for small number of files, but when there are large number of files, then it becomes quite difficult to maintain. There we can use URL authorization. એટલે કે જ્યારે થોડી ઘણી ફાઇલ્સ હોય ત્યારે આપણે એને મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ, પણ બહુ વધારે ફાઇલ્સ થઈ જશે ત્યારે આપણા માટે એ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે અને ઓન ધેટ ટાઈમ આપણે નેક્સ્ટ વન ઓથોરાઇઝેશન મેથડ આવે છે એનો યુઝ કરી શકીએ URL. It is performed by using URL authorization module. In this module, users and roles are mapped to specify URLs in ASP.NET application. This module can be used to allow Ordine access to various parts of an application for specific users or role. Next one is customized authorization. We can customize authorization by using this type. This can be done by using the location element inside the configuration element of web.config file. આપણે એનું લોકેશન એલિમેન્ટ જે છે એ અલાઉ કરી શકીએ કે ડીને કરી શકીએ એવી રીતના આપણે પર્ટિક્યુલરલી જે કસ્ટમાઇઝ કરવું હોય એ રીતના એમાં કસ્ટમાઇઝ થઈ શકે છે. એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એનું ઓથેન્ટિકેશન અને ઓથોરાઇઝેશનનું. અહીંયા મેં એક લોગિન પેજ, હા ફર્સ્ટ વન ડેટાબેઝ ક્રિએટ કર્યો છે, એક સિમ્પલ 2 ફિલ્ડ લીધા છે. ઓકે, 2 ફિલ્ડ છે, યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. ફર્સ્ટ વન યુઝર નેમ યુઝર એન્ડ પાસવર્ડ યુઝર એન્ટર કરાવડાવ્યું છે. સેકન્ડ વેલ્યુ એડમિન અને એડમિન એવી રીતે એડ કરાવડાવી છે. આ જે એક આઈડી નંબર લેવા જોઈએ જે જરૂરી હોય છે જનરલી કોઈ પણ ટેબલમાં. અત્યારે ચેકિંગ માટે થઈને નથી લીધેલા, તમે લોકો પરફોર્મ કરો ત્યારે એક આઈડી કોલમ વધારે એડ કરાવડાવી દેજો. ઓકે, ત્યાર પછી અહીંયા બે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધા છે, 2 લેબલ્સ મેં અહીંયા એડ કરાવડાવેલા છે, યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ એન્ડ 2 ટેક્સ્ટ બોક્સ txt uName અને txt પાસવર્ડ. લોગિન એન્ડ ક્લિયર બટન બે એડ કરાવડાવેલા છે, આનો ટેક્સ્ટ મોડ પાસવર્ડ રાખેલો છે, બાકી સિંગલ લાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ રાખેલું છે. પ્રોપર્ટીમાં એટલો જ ચેન્જ છે. ક્લિયરમાં બે ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ ક્લિયર કરાવડાવીએ છીએ. અને યસ, લોગિન બટનમાં આપણે જોઈએ. ઓકે, લોગિન બટનનું કોડિંગ જોઈએ એની પહેલા આપણે web.config ફાઇલનું કોડિંગ જોઈએ, કેમ કે સૌથી પહેલા ચેકિંગ ક્યાં થતું હોય છે. સો અહીંયા આપણે web.config ફાઇલમાં ઓથેન્ટિકેશન મોડ ફોર્મ એડ કરાવડાવ્યો છે, ઓથેન્ટિકેશન એક ટેગ એડ કરાવડાવ્યો છે. અહીંયા તમને ઓલરેડી આવી રીતના કમેન્ટમાં આપેલો જ હશે, એની ઉપર એડ કરાવડાવી દેજો. દેટ મીન્સ કે કમ્પાઇલેશન ટેગ ઓવર પછી. ઓથેન્ટિકેશન મોડ મેં અહીંયા ફોર્મ મોડ રાખ્યો છે. ફોર્મ્સ નેમ ડિફોલ્ટ, ફોર્મનું નેમ ત્યાં ડિફોલ્ટ રાખ્યું છે. લોગિન URL default.aspx, એટલે કે આપણું જે લોગિનનું પેજ છે એ રાખ્યું છે. આ લોગિનનું પેજ છે default.aspx અને ટાઈમ આઉટ 60 સેકન્ડ્સ, એટલે ત્યાં સુધીમાં એક્સેસ ન થાય તો આપણને અહીંયા મેસેજ, બીજું કોઈ એક્સેસ ન થઈ શકે તો તરત આપણને આ પેજ શો કરે એવી રીતના. દેન ઓથેન્ટિકેશન ઓવર, અને સિમિલરલી એવી રીતના મેં ઓથોરાઇઝેશન આપ્યું છે. બીજો કોઈ યુઝર આવે તો એને એક્સેસ ન કરવા દે. ડીને કોને આપે? બીજા કોઈ સિવાયના યુઝર્સ હોય, જે આપણા અલાઉડ સિવાયના યુઝર્સ હોય એને આ રીતે ડીને કરી દેશે. નેક્સ્ટ વન, અચ્છા આપણે પહેલા આનું આઉટપુટ એટલું જોઈએ. આ જે કોડ મેં તમને સમજાવ્યું, હું અત્યારના પેજ રન કરાવડાવું છું, ડિફોલ્ટ ટુ પેજ. ઓકે, એ આપણું હોમ પેજ છે, એટલે એક ત્યાં એડ કરાવડાવેલી છે ટેક્સ્ટ. હોમ પેજ રન કરાવડાવું છું, ડિફોલ્ટ ટુ પેજ. આઉટપુટમાં આપણને કયું પેજ મળે છે? ડિફોલ્ટ પેજ.
ઓકે, ત્યાંથી રિટર્ન યુઆરએલ પણ મળે છે આપણને default2.aspx પેજ, એટલે કે આપણને હોમ લોગિન પેજ ઉપર ફરીથી એ ટ્રાન્સફર કરી દેશે. જ્યારે આપણે બીજા કોઈ પણ પેજ ઓપન કરવા જઈએ ત્યારે જો એ લોગિન યુઝર ન હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણને ટ્રાન્સફર કરી દેશે હોમ પેજ ઉપર. તો અહીંયા આ જ વસ્તુ અત્યારે આપણે web.config ફાઇલમાં સમજ્યા કેવી રીતના અપ્લાય કરવું. યસ, તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. ઓકે ફાઇન. નેક્સ્ટ વન, ડિફોલ્ટ પેજમાં txt uname and txt password લોગિન બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ સમજીએ. ઇફ વેરીફાઈ યુઝર નામનું એક ફંક્શન બનાવ્યું છે. વેરીફાઈ યુઝરમાં આપણે ત્યાં એવું ફંક્શન બનાવ્યું છે અને ડેટા ટાઈપ રાખી છે બુલ, એટલે કે રિટર્ન કરશે આપણને કાં ટ્રુ કાં ફોલ્સ, આઈધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. સ્ટ્રિંગ સી કનેક્શન સ્ટ્રિંગ પાસ કરી દીધી છે. એસક્યુએલ કનેક્શન ત્યાં કનેક્શન સ્ટ્રિંગ રાખી દીધી છે, ઓર આપણે ડાયરેક્ટલી આ કનેક્શન સ્ટ્રિંગ અહીંયા પણ પાસ કરી દઈએ ચાલશે. સ્ટ્રિંગ એસક્યુએલ ક્વેરી select star from login where username equal to @user and password equal to @password. પેરામીટર્સ માટે થઈને અહીં આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કનેક્શન ઓપન એસક્યુએલ કમાન્ડ, એમાં આપણે એસક્યુએલ અને કનેક્શન પાસ કરશું અને આપણા પેરામીટર્સ @user and @pass ફોર પાસવર્ડ. યુઝર નેમ ક્યાંથી લીધું છે? ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી. પાસવર્ડ લીધું છે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી. એ વેલ્યુ અહીંયા પેરામીટરમાં સેવ કરાવડાવી, એ અહીંયા ક્વેરીમાં મેં પાસ કરી દીધી છે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ. ઓકે, હવે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ પાસ થઈ ગયા ત્યાર પછી ઓબ્જેક્ટ o ઇક્વલ ટુ cmd.execute scalar, એટલે કે આપણને જો આ એક્ઝિક્યુટ કરીને આપશે, સિલેક્ટની ક્વેરી છે, એક્ઝિક્યુટ કરીને આપશે. કનેક્શન ક્લોઝ કરાવડાવી દીધું. હવે ઓબ્જેક્ટ ઓ જે છે જો એ નલ ના હોય તો રિટર્ન કરશે ટ્રુ, અધરવાઇઝ રિટર્ન કરશે ફોલ્સ. ધેટ મીન્સ કે ડેટા એક્સેસ થશે, એવો ડેટા એક મળશે આપણને તો અહીંયા કન્ડિશન થઈ જશે ટ્રુ અને અધરવાઇઝ અહીંયા થશે ફોલ્સ. હવે જો ટ્રુ રિટર્ન થાય છે તો આ ઇફ કન્ડિશન આપણી ટ્રુ થઈ ગઈ. હવે ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ થઈ ગઈ ત્યાર પછી ફોર્મ ઓથેન્ટિકેશન ડોટ રીડાયરેક્ટ ફોર્મ લોગિન પેજ અને txt uname ડોટ ટેક્સ્ટ ને ફોલ્સ. આપણે અહીંયા બે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવેલી છે. બે વેલ્યુ શેની છે એ આપણે જોઈએ. રીડાયરેક્ટ ફોર્મ લોગિન પેજ જે છે એક આપણી મેથડ છે જે આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ. આ એક મેથડ છે. ઓકે, રીડાયરેક્ટ ફોર્મ લોગિન પેજ, this one is method. This method redirects us to previously requested page, એટલે કે આપણે જે પેજની રિક્વેસ્ટ કરાવડાવેલી હોય એ પેજ ને ત્યાં રીડાયરેક્ટ કરશે. There are two parameters using for this method. First is the username and other is boolean, true or false, which specifies to create cookies or not. True, then it will create cookie. False, that means it will not create cookie. તો આપણે એક એ મેથડ જે લાસ્ટ પેજ એક્સેસ કરવા માટે કીધું હોય એ પેજ ઉપર રીડાયરેક્ટ કરશે. એન્ડ રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ default2.aspx કે જે આપણું હોમ પેજ છે ત્યાં આપણને રીડાયરેક્ટ કરીને આપશે. હવે આપણે જોઈએ, હું અત્યારે ડિફોલ્ટ પેજ પહેલા default2 પેજ રન કરાવડાવું છું. હવે અહીંયા હું એડમિન, ઓકે, અહીંયા હું એડમિન અને એડમિન એન્ટર કરાવડાવું છું. લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું તો હોમ પેજ આવી જાય છે. દેટ મીન્સ કે ડિફોલ્ટ પેજ શો કરે છે. અધરવાઇઝ ત્યાં સુધી આપણને આ પેજ શો નહીં કરે. ઓકે, તો આપણે આવી રીતે ઓથેન્ટિકેશન અને ઓથોરાઇઝેશનનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. હોપ સો તમને બધાને ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે. ઓકે, અહીંયા આપણા સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય છે. ટોટલ 5 યુનિટ્સ જે છે આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તમારે કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો કોલેજ જ્યારે ડ્યુરેશનમાં આવો છો એ ટાઈમે, ઓર મેસેજ કરી શકો છો. એન્ડ તમારે લોકોને મારે તમને ક્વેશ્ચન્સ અને સ્લાઇડ્સ આપવાનું છે. સ્લાઇડ્સ જે છે આપણે જે ટોપિક જોઈ ગયા છે બધાની સ્લાઇડ્સ હું તમને આપી દઈશ. ક્વેશ્ચન્સ જે બધા છે મારી પાસે એ ક્વેશ્ચન્સ હું તમને આપીશ એટલે તમને એક્ઝામમાં યુઝફુલ થઈ શકે. મેં કોઈ ક્વેશ્ચન લિસ્ટ બનાવેલું છે એ હું તમને આપી દઈશ તો તમને થોડીક પ્રિપેરેશન માટે થઈને યુઝફુલ થાય. એન્ડ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરતા રહેજા. એક્સરસાઇઝ વગર નહીં આવડે. એક્સરસાઇઝ જે તે પ્રોગ્રામની આઈપી છે એ બધી એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરજો.
જર્નલ કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. પછી ચેકિંગ માટે હું વોટ્સએપમાં ડિટેલ્સ નાખીશ કે ક્યારે ચેકિંગ કરવાની છે જર્નલ, પણ તમે તમારી સાઈડથી હવે જર્નલ કમ્પ્લીટ કરવા માંડજો. તમારે જર્નલ કમ્પ્લીટ રાખવાની છે. આપણે અહીંયા બધા જ ટોપિક્સ જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. સાથે સાથે રીડિંગ પણ કરવા માંડજો, કેમ કે હવે એક્ઝામ માટે કંઈ વધારે ટાઈમ નથી. રીડિંગ કરવા માંડજો, કેમ કે નિયરેસ્ટ ટાઈમમાં જ હવે એક્ઝામની ડેટ ડિક્લેર થશે અને એક્ઝામ આવી જશે. ઓકે, અને આના માટે થઈને હું તમને ગૂગલ ડ્રાઈવમાં મટીરિયલ અપલોડ કરી અને લિંક શેર કરીશ. એને શોર્ટ ટાઈમ માટે હશે. જો તમે રેગ્યુલરલી વિડીયો જોતા હશો તો અત્યારે તમે કહી દઉં. અને ગ્રુપમાં પણ, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ એની ઇન્ફોર્મેશન હું શેર કરાવડાવી દઉં છું કે કેવી રીતના મટીરિયલ્સ જે છે એ હું મૂકવાનો છું. એટલે ક્વેશ્ચન ન કરતાં વોટ્સએપમાં બધી ડિટેલ્સ આવી જશે અને આપણે એપ્લિકેશનમાં કાં તો ડિટેલ્સ એવી રીતના હું મૂકી દઈશ. ઓકે, તમારા લોકોને એક ટોપિક છે કે ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ IIS સર્વર. હવે એના જે છે એ સ્ટેપ્સ જે છે એ ક્યારેક પૂછાય છે, તો એના સ્ટેપ્સમાં એટલું જ છે કે ફર્સ્ટ વન, ડાયલોગ બોક્સની ઓપન કરો, દેન કંટ્રોલ પેનલ, ઓપન કંટ્રોલ પેનલ, and then select programs, then turn Windows feature on or off, select on it, then we will get a new window, and then select web management tools. There is one option IIS management console, અને એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે એક એની પ્રોસેસ થશે. સો આ એક ફીચર જે છે એ ત્યાર પછી એડ થતું હોય છે, તો આના સ્ટેપ્સ ક્યારેક પૂછાય છે, તો એ એકવાર બુકમાં સાથે સાથે જોઈ લેજો, કેમ કે મેં જે સ્ટેપ્સ કીધા એ જ રીતના આવશે. એમાં એના સ્ટેપ્સ તમને પ્રેક્ટિકલી શો પણ કરી દઉં. કંટ્રોલ પેનલ, દેન પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ ફીચર્સ. કદાચ કોઈને મેનુ અલગ હોય અહીંયાથી ને, લાઈક આ રીતે કેટેગરી હોય તો પ્રોગ્રામ્સ આવશે. લાર્જ આઇકોન છે અત્યારે. Programs and features, and there is one option turn Windows feature on or off, select that. Then there is one option Internet Information Service IIS, and one option there is web management tool. અહીંયા આપણે ચારેય ઓપ્શન જે છે એ ત્રણેય ઓપ્શન જે છે એ સિલેક્ટ કરી લઈએ અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીએ. બસ આ જ સ્ટેપ તમારે ત્યાં મેન્યુઅલી લખવાના હોય છે, અને જે તમને બુકમાં પણ આપેલા છે. એ સિવાય હજી એક ટોપિક આવે છે ફ્રેમવર્ક. તમને લીથો આપેલો છે એક ફ્રેમવર્કનો, જે આપણે સેમેસ્ટર 4માં જોઈ ગયા. C# જે ફ્રેમવર્ક આવી ગયું એ જ ફ્રેમવર્ક બેઠે બેઠું અહીંયા હોય છે. યસ, આપણે સિલેબસમાં ખાલી ફ્રેમવર્ક એટલું લખેલું છે, ચેપ્ટર 1માં લખ્યું છે ફ્રેમવર્ક, પણ ખાલી ઓવરવ્યૂ લખ્યો છે. પણ છતાંય જે આપણે ગયા વખતે જે ટોપિક જોઈ ગયા છીએ એમાંથી કોઈ પણ પૂછાતું હોય છે, એટલે ફ્રેમવર્ક જે છે એ પ્રોપરલી કરજો. જે રીતના આપણે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં જેટલું આપણે જોઈ ગયા છીએ એવી રીતના કમ્પ્લીટ કરજો. લાઈક CLR ને CLS ને મેનેજ કોડ, અનમેનેજ કોડ, ગાર્બેજ કલેક્ટર, એનું જે એક ફ્રેમવર્ક આખું આવે છે એ એકવાર જોઈ લેજો. બેટર છે કે કદાચ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ, કારણ કે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવી ગયું હોય છે તો આ વખતે પણ પૂછાય છે, ને આ વખતે એટલું ઓવરવ્યૂ ઓફ ફ્રેમવર્ક એવી રીતના કરી અને તમને એક ટોપિક લખેલો છે, છતાં પણ એમાંથી વધારે પૂછાઈ શકે, કેમ કે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવી ગયેલું છે. ઓકે, અહીંયા આ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ ગયું છે, ક્લોઝ કરી દઈએ. બસ આ સ્ટેપ તમારે ઘણીવાર પૂછાય છે, બહુ ઇઝી છે, અને યસ આના માર્ક્સ વધારે ઇઝીલી કવર થઈ જાય. તો એક વખત સ્ટેપ જે છે એ જોઈ લેજો કે તમે તમારી રીતે લખી શકો એટલા માટે. ઓકે, થેન્ક યુ.